हेलो स्टूडेंट्स, आज आम इतिहास बहीर प्रथम अध्याय विश्वर केतेक गुरुत्वपूर्ण अग्रगति प्रथम पाठ एशिया और आफ्रिकार उपनिवेशवाद विषय आम पढ़ा। उपनिवेशर आक्षरिक अर्थ होइछि विदेशस्थ आवास। जो माने विदेश आवास करथांती बा रही ताहाकु आमे उपनिवेश कहिथां। कौनसी अंचल प्रवासी मानक बसति स्थापन को एक स्वताधिकारी राज्य मनकरी मातृदेशर लाभ पाई कार्य लगाइबा हेउछि उपनिवेशवाद। वाणिज्य व्यवसायर उन्नति, आर्थिक समृद्धि और साम्राज्य विस्तार और धर्म प्रचार उपनिवेशवाद एक प्रमुख लक्ष्य अछि। आमे एटाको मन रखिबा। वाणिज्य व्यवसायर उन्नति किपरि होइथाए, आर्थिक समृद्धि किपरि होइथाए, साम्राज्य केमिति विस्तार होइथाए, धर्म प्रचार केमिति आगकू जीव, सेटा ही आमे उपनिवेशवादर मुख्य लक्ष्य कहिथां। उपनिवेशवादर प्रथमे षोडश शताब्दी आरंभ होइथिला। यूरोपीय राष्ट्र माने पृथ्वीर विभिन्न अंचल निज देशर उपनिवेशवाद मानक स्थापन करथिले। सेमाने एशिया और आफ्रिका को मुख्यतः वाणिज्य व्यवसाय उद्देश्य आसीथिले एवं विभिन्न स्थान में वाणिज्य केन्द्र मान खोली एकचाटिया वाणिज्य कारबार आरंभ करथिले। वाणिज्यिक प्राधान्य विस्तार करने सेमानंक मध्यरे कलह लागिथिला। प्रथम पर्याय उपनिवेशवाद अष्टादश शताब्दी शेष भाग पर्यंत चलीथिला। 19 शताब्दीर शेष बेलकू उपनिवेश स्थापन और उपनिवेशिक प्रतिद्वंदितार पुनरुत्थान होइथिला। 19 शताब्दी विभिन्न देशर सामाजिक, अर्थनैतिक और राजनैतिक अवस्था उपनिवेशवादर विकास पाई सहायक होइथिला। साम्राज्यवादी राष्ट्र माने परिस्थितिर फायदा नहीं निजर स्वार्थ को सुहाइथिबा अंचल को जय कले एवं विजित अंचल उपनिवेश स्थापन करथिले। उपनिवेशवादर एही नूतन पर्याय थिला औपनिवेशिक साम्राज्यवाद। यह 1914 मसीहा आरंभ होइथिबा प्रथम विश्वयुद्ध पर एक प्रमुख कारण बोली जानी हुए। प्रथमे आमे देखिबा एशिया और आफ्रिकार उपनिवेशवादर कारण गुड़िक कौन कौन थिला। प्रथमे आमे देखिबा भौगोलिक आविष्कार किपरि होइथिला। पंचदश और षोडश शताब्दीर भौगोलिक आविष्कार फल भिन्न भिन्न स्थान में अनेक नूतन अंचल सन्धान मिलिथिला। यूरोपीय राष्ट्र मानकू एशिया और आफ्रिका महादेशर विभिन्न देश को जलपथ और स्थलपथ आविष्कृत होइथिला। फल देश मानक मध्यरे यातायात और जोगाजोगर अधिक सुविधा मिलिथिला। प्रत्येक देश अन्य देश संबंध में ज्ञान आहरण मध्य करिथिले। भौगोलिक अनुसंधानकारी माने नूतन भावे आविष्कृत अंचल व्यावसायिक बा राजनीतिक लाभ पाई अनुकूल परिस्थिति थिबा कथा सेमानकर विवरणी उल्लेख मध्य अछि। एहीपरि भावरे भौगोलिक आविष्कार उपनिवेश स्थापन पाई पथ प्रदर्शन करिथिला। तापर आमे देखिबा लाभजनक व्यवसायर सुविधा। एशिया महादेश अंतर्गत भारत और अन्य केतोटी देश अनेक लाभदायक सामग्री उपलब्ध हेउथिला। सेगुड़िक मध्यरे विभिन्न प्रकार मसला, चाहा, कार्पास वस्त्र, रेशम, सुना, मुक्ता, प्राकृतिक औषध, चीनामाटीर पात्र एवं इबनी काठ मध्य मुख्य थिला। एही सामग्री गुड़िकू एशियार विभिन्न अंचल संग्रह करी यूरोपीय व्यवसायी माने सेमानक देशरे विक्रय करी प्रचुर लाभ पाउथिले। सेहीपरि आफ्रिका महादेशर सुना, हीरा, तंबा, मूल्यवान काठ, हाथीदांत, रबर और यूरानियम प्रभृति द्रव्य यूरोपीय मानक व्यवसाय को यथेष्ट लाभवान मध्य करिथिला। आफ्रिकार दास व्यवसाय सबुठारु बेसी लाभदायक थिला। यूरोपीय दास व्यवसायी माने प्रत्येक मासरे बहु संख्यक आफ्रिकीयों को दास भावरे अमेरिका को रप्तानी करी बहुत लाभवान हेउथिले। पोर्तुगाल, स्पेन, हॉलैंड, फ्रांस प्रभृति यूरोपीय राष्ट्रगण एशिया और आफ्रिकार लाभजनक व्यवसाय द्वारा आकर्षित होई सेठारे उपनिवेश मान स्थापन पाई
ତୀବ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମି ଛାଡ଼ିକରି ଓ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ କିଛି ଅର୍ଥ ବା କିଛି ପଇସାରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଆଜୀବନ ବିକ୍ରୟ କରି ଦେଉଥିଲେ ନିଜକୁ। ତାହାକୁ ଆମେ ବା ବିଦେଶକୁ ଗୁଲାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମେ କ୍ରୀତଦାସ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ କେମିତି ହେଉଥିଲା। ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗରୁ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ନୂତନ ଯନ୍ତ୍ରର ଉଦ୍ଭାବନ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ କଳକାରଖାନାମାନଙ୍କରେ ଅଳ୍ପ ଶ୍ରମ ଓ ସମୟ ବିନିମୟରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହୃତ ଦ୍ରବ୍ୟମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନଯାପନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା। ଏହାକୁ ଆମେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ କହିଥାଉ। ଏହା ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷର ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ନିଜ ଦେଶରେ ଚାହିଦାଠାରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟର ପରିମାଣ ଅଧିକ ହେବାରୁ ଓ ସ୍ୱଳ୍ପ ମଜୁରୀ ଯୋଗୁଁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ କ୍ରୟ କରିବା କ୍ଷମତା ଦୁର୍ବଳ ଥିବାରୁ ଅଧିକରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟର ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଦେଶ ବାହାରେ ବଜାରର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା। ସେ ସମୟରେ ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକାରେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ହୋଇନଥିଲା, ତେଣୁ ସେଠାରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟର ପରିମାଣରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥିଲା। ତାଛଡ଼ା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା କେତେକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏହି ଦୁଇ ମହାଦେଶରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉନଥିଲା। ଫଳରେ ବିନା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ୟୁରୋପୀୟମାନେ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶର ଚାହିଦାଠାରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟର ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକାରେ ବା ବଜାରରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହଜ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା କଞ୍ଚାମାଲ ଯଥା କୋଇଲା, ଲୁହା, ଟିଣ, ସୁନା, ତମ୍ବା, ତୈଳ ପ୍ରଭୃତି ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପରିବହନ ଓ ଯୋଗାଯୋଗର ଉନ୍ନତି କିପରି ହୋଇଥିଲା। ବାଷ୍ପୀୟ ଜାହାଜର ଉଦ୍ଭାବନ ଦ୍ୱାରା ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଜଳପଥରେ ଏସୀୟ ଓ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜିନିଷପତ୍ର ପରିବହନ କରିବା ସହଜ ଓ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଥିଲା। ଜଳପଥ, ସ୍ଥଳପଥ ଓ ରେଳପଥ ନିର୍ମାଣ ଫଳରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳରୁ କଞ୍ଚାମାଲ ପରିବହନ କରିବା ଏକ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟର ରପ୍ତାନି ବା ଆମଦାନୀ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହୋଇଥିଲା। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନିଉକମେନ୍ ବାଷ୍ପୀୟ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ 1769 ମସିହାରେ ଜେମ୍ସ ୱାଟ୍ ଏହାକୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ କରିଥିଲେ। 1814 ମସିହାରେ ଜର୍ଜ ଷ୍ଟିଫେନସନ୍ ପ୍ରଥମ ବାଷ୍ପ ଚାଳିତ ରେଳ ଇଞ୍ଜିନ୍ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଏବଂ 1830 ମସିହାରେ ରକେଟ୍ ନାମକ ପ୍ରଥମ ରେଳଗାଡ଼ି ଲିଭରପୁଲ୍ ଠାରୁ ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। 1838 ମସିହାରେ ବାଷ୍ପୀୟ ଶକ୍ତି ଚାଳିତ ଦୁଇଟି ଜାହାଜ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ମହାସାଗରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଶାସନ ଦୁର୍ବଳ କେମିତି ହୋଇଥିଲା। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଶାସନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥିଲା। ଅନେକ ଜାତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ନୂତନ ଶାସନ ପଦ୍ଧତିର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ଏ ଦୁଇ ମହାଦେଶର ଦେଶମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିନଥିଲା। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଶାସନ ଚାଲିଥିବା ଓ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ଅଧିକନ୍ତୁ ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକାର ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିପାରିନଥିଲେ। ଫଳରେ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ସହଜରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟ କରିପାରୁଥିଲେ। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକା ଲୋକମାନେ ସ୍ୱଳ୍ପ ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳିଲେ ସୁଦ୍ଧା ୟୁରୋପୀୟ ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ବା ବିଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ କାରଖାନାମାନଙ୍କରେ କାମ କରିବାକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ଫଳରେ ଏହି ଦୁଇ ମହାଦେଶର ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ଲୋକବଳ ଦୁର୍ବଳ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଧର୍ମ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର କେମିତି ହୋଇଥିଲା। ଉପନିବେଶବାଦର ଦ୍ୱାରା ପଛୁଆ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଧର୍ମର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସି ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ ବୋଲି କେତେକ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଉପନିବେଶସ୍ଥିତ ଅନୁନ୍ନତ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ବା ଶିକ୍ଷା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଉନ୍ନତି କରିବା ଉଚ୍ଚତର ଜାତିର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ମୂଳ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଏହି ୟୁରୋପୀୟ ଉପନିବେଶବାଦୀଗଣ ଅନୁନ୍ନତ ଓ ଅନଗ୍ରସର ମଣିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସଭ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବା ୟୁରୋପୀୟମାନଙ୍କ ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ମନେକରି ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ।
तापर आमे देखिबा अन्यान्य अनुकूल परिस्थिति। एशिया और आफ्रिकार सामरिक व वाणिज्यिक गुरुत्व और अवस्थिति अनेक यूरोपीय राष्ट्रଙ୍କୁ चाटरे उपनिवेश स्थापन ପାଇଁ आकृष्ट କରିଥିଲା। एशिया और आफ्रिकार देशମାନଙ୍କରେ शिल्प और कारीगरी माने अनुन्नत पद्धति रे विभिन्न सामग्री निर्माण करथिबारु लोकंक आवश्यकता चाहिदा मेंटाई पाइला नाही। फलरे सेमानंकु यूरोपीय राष्ट्रंक जंत्र तैयारी सामग्री पर अधिक निर्भर करबाकू पड़ुथिला। यार सुजोग नहीं यूरोपीय माने ए दुई महादेश रे उपनिवेश स्थापन ପାଇଁ अधिक उत्साहित हेले। एशिया और आफ्रिकार अल्प पारिश्रमिक रे यूरोपीय मानक द्वारा प्रतिष्ठित खनि कारखाना रे काम करिया ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାରେ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଉପलବ୍ଧି ହେଉଥିଲା। तापर आमे देखिबा एशिया रे उपनिवेश स्थापन किपरि होतिला। प्रथमे देखिबा भारत रे उपनिवेशवाद। पोर्तुगाल विशिष्ट नाविक भास्को डा गामाଙ୍କ द्वारा 1498 रे भारत को जलपथ आविष्कृत हेबा फलरे पोर्तुगीज माने प्रथमे भारत को सहित वाणिज्य व्यवसाय आरंभ कले एवं उपनिवेश स्थापन कले। 1497 मसीह पोर्तुगाल राजधानी लिस्बन ठारू 4टी जहाज सहित भास्को डा गामा जलपथ आविष्कार करथिले। आफ्रिकार पश्चिम उपकूल पार्श्वर जाई उत्तर मासा अंतरीपरे पहुंचीथिले। सेठारू उत्तर दिगरे गति करी जड़े आरब नाविकंक सहायता रे भारत महासागर यात्रा कले एवं 1498 में 20 तारीख रे भारतर मालाबार उपकूलस्थ कालिकट बंदर ठारे पहुंचीथिले। यह यूरोपीयरू भारत को सीधासलख जलपथ आविष्कार कला एवं पोर्तुगीज और अन्यान्य यूरोपीय मानक ପାଇଁ भारत रे उपनिवेश स्थापन करने निमंते सुजोग सृष्टि करथिला। परे परे डच बा हॉलैंड आदिवासी, तापर डेन बा डेनमार्क आदिवासी, तापर फरासी बा फ्रांस आदिवासी और इंग्रेज प्रभृति यूरोपीय राष्ट्रगण भारत रे उपनिवेश स्थापन ପାଇଁ क्रमे परस्पर मध्य प्रतिद्वंदिता बा कलहरे लिप्त रही। शेषरे समस्त को विताड्य करी इंग्रेज माने ईस्ट इंडिया कंपानी जरिया रे भारतर केतेक समुद्र उपकूल अंचल को सेमानंक शासन अधीन को आनिथिले। 1857 मसीहार विद्रोह पर भारत इंग्रेज सरकारंक प्रत्यक्ष शासन अधीन रहिथिला, किंतु ता परे परे इंग्रेज मानक असह्य शोषण नीति जोगु भारत रे देशात्मबोध और सामग्रिक जातीयता जागृत हैला और देशवासी इंग्रेज मानक कबल मुक्त होगा ପାଇଁ संग्राम जारी रखिथिले। 1857 मसीहार विद्रोह को भारतर प्रथम स्वाधीन संग्राम बोली कहा जाइथाए। ईस्ट इंडिया कंपानीर रॉबर्ट क्लाइव द्वारा 1757 मसीहार पलासी युद्ध रे बंगालार नवाब सिराजुद्दौला परास्त हेबा ठारू 1947 मसीहा देश स्वाधीन होगा पर्यंत प्रथमे बंगाला और पर समग्र भारत 190 वर्ष व्यापी इंग्लैंड एक उपनिवेश भावे इंग्रेज मानक शासन अधीन रहिथिला। 1757 मसीहा जून मास 23 तारीख रे पश्चिम बंगर भागीरथी नदी कूल रे अवस्थित पलासी नामक स्थान रे एक आंब तोटारे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपानी और बंगालार नवाब मध्य होइतिबा युद्ध को पलासी युद्ध कहा जाए। यही युद्ध रे इंग्रेज मानक विजय भारत रे इंग्रेज शासन भित्ति स्थापन प्रस्ताव करथिला। चीन रे इंग्लैंड प्रभाव विस्तार किपरि होइतिला हमें देखिबा। इंग्रेज माने चीन रु चा और रेशम क्रय करी यूरोप रे विक्रय करथिले, किंतु चीन रे इंग्लैंड उत्पादित द्रव्य विक्रय हो पारु नथिला। इंग्रेज माने भारत रे अफीम चाष करी चीन सहित बेआईन अफीम व्यवसाय कले। चीन एक अफीम बोझेई जहाज को जबत करी समस्त अफीम को नष्ट कर देथिले। फलरे 1839 मसीह इंग्लैंड चीन विरुद्ध युद्ध कला एवं ताकू अक्लेश्वर परास्त करथिला मध्य। एही युद्ध को आमे अफीम युद्ध कहिथाऊ। युद्ध पर चीन इंग्लैंड को क्षतिपूरण देला। इंग्रेज व्यवसायी दुईटी परिवर्ते 5टी बंदर खोलिला एवं हांगकांग द्वीप इंग्लैंड हस्तांतर करथिला। तापर आमे देखिबा चीन विभाजन किपरि होइतिला। कोरिया उपरे जापान प्रभाव विस्तार करने को उद्यम करिया फलरे जापान और चीन मध्य युद्ध लगी रहिला। एथिरे चीन परास्त होई कोरिया को स्वाधीनता प्रदान करिथिला एवं जापान को फॉर्मोज और अन्यान्य द्वीप समर्पण करने सह
$150 ଲକ୍ଷ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କ୍ଷତି ପୂରଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚୀନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଜର୍ମାନୀ, ରୁଷିଆ, ଫ୍ରାନ୍ସ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ଚୀନକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ପରିସର ବାଣ୍ଟି ନେଇଥିଲେ। ଜର୍ମାନୀ କ୍ୟାଓ ଉପସାଗର ଏବଂ ସାଣ୍ଟୁଙ୍ଗ ଓ ହୋୟାଙ୍ଗ ହୋ ଉପତ୍ୟକାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାର ପାଇଥିଲା। ରୁଷିଆ ମଞ୍ଚୁରିଆରେ ରେଳପଥ ନିର୍ମାଣର ଅଧିକାର ପାଇଥିଲା ଓ ଲିଆତୁଙ୍ଗ ଉପଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟ ପାଇଲା। ଫ୍ରାନ୍ସ କ୍ୱାଙ୍ଗଚାଓ ଉପସାଗର ଓ ଚୀନର 3ଟି ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ପ୍ରଦେଶରେ ବ୍ୟାପକ ଅଧିକାର ପାଇଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡ ୟାଂସି ଉପତ୍ୟକାରେ ପ୍ରଭାବ ବ୍ୟତୀତ ହୁଇ ଲାଭ କଲା। ଚୀନର ଏହି ବିଭାଜନକୁ ଚୀନା ତରଭୁଜର କର୍ତ୍ତନ ବୋଲି ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାଉଁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ହଲାଣ୍ଡର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିସ୍ତାର କିପରି ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପ୍ରଥମେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ହଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ହୋଇଥିଲା। ସିଙ୍ଗାପୁର ସମେତ ମାଲୟକୁ ଡଚମାନେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଦେଇଦେବା ଦ୍ୱାରା ଦୂର ପ୍ରାଚ୍ୟର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟ ଇଂଲଣ୍ଡର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଥିଲା। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଓ ତା'ର ଚାରିପଟରେ ଥିବା ଦ୍ୱୀପଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମେ ଡଚ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଥିଲା। 1857 ମସିହା ପରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଲୁକା ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଇଣ୍ଡୋ ଚୀନରେ ଫ୍ରାନ୍ସ କିପରି ସଫଳତା ପାଇଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆର ଲାଓସ୍, କାମ୍ବୋଡିଆ ଓ ଭିଏତନାମ ଅଞ୍ଚଳ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଇଣ୍ଡୋ ଚୀନ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିଲା। ଫ୍ରାନ୍ସ ଇଣ୍ଡୋ ଚୀନର ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରସାର ଉଦ୍ୟମରେ ସଫଳ ହୋଇ ଇଣ୍ଡୋ ଚୀନର ସର୍ବେସର୍ବା ହୋଇଥିଲା। କ୍ରମେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି କରାଯାଇ ଜଣେ ଫରାସୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ରଖାଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଇଂଲଣ୍ଡର ବର୍ମା ଅଧିକାର। ବର୍ମା ତୋନ୍କିନ୍ଠାରୁ ମାଣ୍ଡାଲୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଳପଥ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ 1880 ମସିହାରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ସରକାରଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେଇଥିଲା। ଫ୍ରାନ୍ସର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ଆଶଙ୍କା କରି ଇଂଲଣ୍ଡ ଏହାର ବିରୋଧ କଲା ଓ ବର୍ମା ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କଲା। ଇଂଲଣ୍ଡ ବର୍ମାକୁ ପରାସ୍ତ କରି ତାହାକୁ 1886 ମସିହାରେ ଭାରତ ସହ ମିଶାଇ ବିରାଟ ଇଂରେଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଅଧୀନରେ ଫିଲିପିନ୍ସ। କ୍ୟୁବା ଓ ଫିଲିପିନ୍ସ ସ୍ପେନୀୟ ଶାସନ ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କଲେ। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ସ୍ପେନ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ତାକୁ ପରାସ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା ଏବଂ କ୍ୟୁବା ଓ ଫିଲିପିନ୍ସକୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ଆଣିଥିଲା। ଏହାର ବିରୋଧ କରି ଫିଲିପିନୋମାନେ ବା ଫିଲିପିନ୍ସର ଆଦିବାସୀମାନେ ଆମେରିକା ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କଲେ କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ବିଦ୍ରୋହକୁ ଦମନ କରିଥିଲେ। ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଆମେରିକା ଅଧୀନରେ ଦୀର୍ଘକାଳ ବ୍ୟାପୀ ଏକ ଉପନିବେଶ ରୂପେ ରହିଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଇଂଲଣ୍ଡର ତିବ୍ଦତ ଓ ଇରାନ ଅଧିକାର କିପରି କରିଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏସିଆ, ଇରାନ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଓ ତିବ୍ଦତ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ରୁଷିଆ ପରସ୍ପର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଥିଲେ। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏସିଆର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକାର କରିବାରେ ରୁଷିଆ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। 1907 ମସିହା ଏହି ରାଜିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ଦକ୍ଷିଣ ଇରାନ ଇଂଲଣ୍ଡର ଓ ଉତ୍ତର ଇରାନ ରୁଷିଆର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱାଧୀନରେ ଥିଲା। ମଧ୍ୟ ଇରାନକୁ ନିରପେକ୍ଷ ରଖି ଦୁଇ ଦେଶ ମୁକ୍ତ ରଖାଗଲା। 1907 ମସିହା ରାଜିନାମା ଅନୁସାରେ ଉଭୟ ଦେଶ ତିବ୍ଦତରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ରାଜି ହେଲେ ଓ ରୁଷିଆର ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ପ୍ରଭାବ କ୍ଷେତ୍ର ବହିର୍ଭୂତ ବୋଲି ରାଜି ହେଲା ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଶାସନ ଇଂଲଣ୍ଡ ପ୍ରତି ଅନୁଗତ ରହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଅଧିକାର କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ରାଜି ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ 1911 ମସିହାରେ ଚୀନର ରାଜତନ୍ତ୍ରର ଉଚ୍ଛେଦ ପରେ ତିବ୍ଦତ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଅଧୀନକୁ ଚାଲିଗଲା। 1917 ମସିହାର ରୁଷ ବିପ୍ଳବ ପରେ ନୂତନ ସୋଭିଏତ ରୁଷର ସରକାର ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ରୁଷିଆ ରାଜିନାମାର ଅବସାନ ଘୋଷଣା କଲେ ଓ ଇରାନ ଉପରୁ ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଇରାନ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ହୋଇଥିଲା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଇରାନରେ ତେଲର ସନ୍ଧାନ ମିଳିବାରୁ ଏହା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ତେଲ କମ୍ପାନୀ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡର ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ପର୍ସିଆନ ତେଲ କମ୍ପାନୀର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱରେ ରହିଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତୁର୍କୀର କ୍ଷୟ କିପରି ହୋଇଥିଲା। ତୁର୍କୀ ଓ ତୁର୍କୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଏସୀୟ ଅଧିକାରଭୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ସମୂହରେ କ୍ରମେ ଜର୍ମାନୀ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲରୁ ବାଗଦାଦ ଓ ପର୍ସିଆନ ଗଲ୍ଫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ରେଳପଥ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଜର୍ମାନୀର ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀ ଅନୁମତି ପାଇଥିଲା।
ଇରାନ ଓ ଭାରତରେ ଜର୍ମାନୀ ତାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଆଶା କରିଥିଲା, ମାତ୍ର ଫ୍ରାନ୍ସ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ରୁଷିଆ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଜର୍ମାନୀ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଭାଗ କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଜର୍ମାନୀ ଓ ତୁର୍କୀ ପରାସ୍ତ ହେବା ପରେ ସିରିଆ, ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଓ ମେସୋପୋଟାମିଆ ଓ ଆରବ ସମେତ ସୁବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳ ତୁର୍କୀଠାରୁ କାଢ଼ି ନିଆଯାଇ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖାଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଜାପାନର ସଫଳତା। କୋରିଆକୁ ନେଇ 1894 ମସିହାରେ ଜାପାନ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଚୀନରେ ଜାପାନର ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। 1902 ମସିହାରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ସହିତ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରି ଜାପାନ ଯେକୌଣସି ୟୁରୋପୀୟ ବୃହତ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମକକ୍ଷ ବୋଲି ଜଣାଇଦେଲା। 1904-05 ମସିହା ଯୁଦ୍ଧରେ ରୁଷିଆକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଜାପାନ ସାଖାଲିନ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗ ଏବଂ ପୋର୍ଟ ଆର୍ଥର ସହ ଲିଆଂତୁଙ୍ଗ ଉପଦ୍ୱୀପର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗ ପାଇଥିଲା। 1910 ମସିହାରେ କୋରିଆ ଜାପାନର ଏକ ଉପନିବେଶରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଫ୍ରିକାରେ ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ କିପରି ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ବେଲଜିଆନ କଙ୍ଗୋର ସୃଷ୍ଟି କିପରି ହୋଇଥିଲା। ବେଲଜିୟମର ରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ଲିଓପୋଲ୍ଡଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାରେ 1878 ମସିହାରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କଙ୍ଗୋ ସଂଘ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସଂଘ ଦ୍ୱାରା ଆଫ୍ରିକାର ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇ 1885 ମସିହାରେ କଙ୍ଗୋ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠିତ ହେଲା ଓ ଲିଓପୋଲ୍ଡ ଏହାର ରାଜା ହେଲେ। କଙ୍ଗୋ ଅଧିବାସୀଙ୍କୁ ନୃଶଂସ ଭାବେ ଶୋଷଣ କରାଯିବାରୁ 1908 ମସିହାରେ ରାଜା ଲିଓପୋଲ୍ଡ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କଙ୍ଗୋ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ବେଲଜିୟମ ସରକାରଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ପରେ ଏହା ବେଲଜିଆନ କଙ୍ଗୋ ଭାବରେ ନାମିତ ହୋଇଥିଲା। କ୍ରମେ ରବର ଓ ହାତୀଦାନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କଙ୍ଗୋର ସୁନା, ହୀରା, ୟୁରାନିୟମ, କାଠ, ତମ୍ବା ପ୍ରଭୃତି ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ସମେତ ବହୁତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏହି ସମ୍ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ବିନିଯୋଗ ପାଇଁ ବେଲଜିୟମ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ନାଇଜେରିଆରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଆଧିପତ୍ୟ କିପରି ହୋଇଥିଲା। ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାର ନାଇଜର ନଦୀ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଚୁର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପଦରେ ଭରପୁର ଥିଲା। ନାଇଜେରିଆ ନାମରେ ପରିଚିତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟିଏ ଭାଗ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ହୋଇଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡ ସେଠାରୁ ଦାସମାନଙ୍କୁ ଆମେରିକା ରପ୍ତାନି କରୁଥିଲା। କ୍ରମେ ଇଂରେଜ କମ୍ପାନୀ ଫ୍ରାନ୍ସର ଏକ କମ୍ପାନୀକୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାରୁ ହଟାଇ ନାଇଜେରିଆରେ ଶାସନ ହେଲା। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ସରକାର ନାଇଜେରିଆ ଇଂଲଣ୍ଡର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଇଂଲଣ୍ଡ ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାରେ ଗାମ୍ବିଆ, ଅସନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଉପକୂଳ ଓ ସିଏରାଲିଓନ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର କରିଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କିପରି ହୋଇଥିଲା। କଙ୍ଗୋ ନଦୀର ଉତ୍ତରରେ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଫ୍ରାନ୍ସ ଅଧିକାର କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଫରାସୀ କଙ୍ଗୋ ଭାବେ ପରିଚିତ ହେଲା। ପୂର୍ବରୁ ଆଫ୍ରିକାର ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ସେନେଗାଲ ଅଧିକାର କରିଥିଲା। ପରେ ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ତାର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରି ସେନେଗାଲ, ଫରାସୀ ଗିନି, ଆଇଭରୀ ଉପକୂଳ, ଦାହୋମେ, ମୌରତାନିଆ, ଫରାସୀ ସୁଦାନ, ଉପର ଭୋଲ୍ଟା ଓ ନାଇଜର ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଜର୍ମାନୀର କିପରି କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା। 1880 ମସିହା ପରେ ଜର୍ମାନୀରେ ପ୍ରଥମେ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ ଟୋଗାଲାଣ୍ଡ ଅଧିକାର କଲା। ପରେ ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମାଡ଼ିଯାଇ କାମ୍ପେରୁନ ଅଧିକାର କଲା। ଜର୍ମାନୀୟମାନେ କ୍ରମେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଉପନିବେଶ ଆଙ୍ଗାଲୋ ବା ମୋଜାମ୍ବିକକୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଜର୍ମାନୀ ନିଜ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ନେବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଜର୍ମାନୀର ପରାଜୟ ପରେ ଏହାର ଉପନିବେଶଗୁଡ଼ିକୁ ବିଜେତା ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଗଲା। ଟୋଗୋଲାଣ୍ଡ ଓ କାମେରୁନ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଭାଗ କରାଗଲା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାର ଜର୍ମାନୀ ଅଧିକୃତ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଇଂରେଜ ଶାସିତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଦିଆଗଲା। ଆଫ୍ରିକାର ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ ରିଓ ଡି ଜେନେରିଓ ବା ସ୍ପେନୀୟ ସାହାରା ଏବଂ ରିଓ ମୁନି ଓ ଫର୍ନାଣ୍ଡୋପୋ ବା ସ୍ପେନୀୟ ଗିନିଠାରେ ସ୍ପେନର ଦୁଇଟି ଉପନିଷେଧ ରହିଥିଲା। ଆଙ୍ଗୋଲା ଓ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଗିନିର ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଅଧିକାର କରିଥିଲା। କେବଳ ଲାଇବେରିଆ ବ୍ୟତୀତ ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକା ୟୁରୋପୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଗ ହୋଇଥିଲା। ଆମେରିକାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଦାସମାନେ ଲାଇବେରିଆରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ।
तापर आमे देखिबा प्रवासी डच मानक द्वारा नूतन राज्य किपरि स्थापन करथिले। दक्षिण आफ्रिकार डच माने प्रतिष्ठा करितबा केप कॉलोनी रु 19 शताब्दी प्रथम भाग में इंग्लैंड अधिकार करनेले। बयर भाव में परिचित प्रवासी डच आदिवासी माने उत्तर दिग को चलीगले। सेठारे ऑरेंज स्वाधीन राज्य और ट्रांसवाल नाम रे दुईटी राज्य स्थापन कले। 1950 मसीहा सुधा ए दुईटी राज्य को बयर माने शासन करुथिले। तापर आमे देखिबा दक्षिण आफ्रिकार श्वेतांगा शासन किपरि चलीथिला। 1870 मसीह सिसेल रोड्स नामक जड़े इंग्रेज अर्थनैतिक व्यक्ति दक्षिण आफ्रिकार हीरा सुना खनन करी अत्यंत धनी होगले। एक आफ्रिकीय उपनिवेश को निज नाम अनुसार रोडेसिया रखिथिले। इंग्रेज माने रोडेसिया, बेचुआनालैंड, स्विट्जरलैंड और बसुतोलैंड अधिकार करथिले। यार अल्प दिन पर दक्षिण आफ्रिका यूनियन गठित होइथिला। एथिरे कैप, नाटाल, ट्रांसवाल और ऑरेंज रिवर कॉलोनी अंतर्भुक्त होइथिला। बयर इंग्रेज और अन्य केतेक यूरोपीय प्रवासी को नहीं दक्षिण आफ्रिका यूनियन संख्यालघु श्वेतांग मानक द्वारा शासित होइथिला। परवर्ती समय रे दक्षिण आफ्रिका एक साधारणतंत्र राष्ट्र भाव घोषित हैला। तापर आमे देखिबा पूर्व आफ्रिकार किपरि नियंत्रित होइथिला। मोजाम्बिकर एक अंश पोर्तुगाल द्वारा दखल हेबा व्यतीत 1884 मसीहा पर्यंत पूर्व आफ्रिका कौनसी यूरोपीय राष्ट्र द्वारा अधिकृत होई नथिला। सेही वर्ष जर्मनीर कार्ल पीटर्स नामक जड़े व्यक्ति यही अंचल को जर्मनीर सुरक्षा अधीन रखिबाकू स्थानीय शासक मानकू प्ररोचित करिथिला। फ्रांस और इंग्लैंड मध्य यही अंचल प्रति लोभ थिला। एक राजीनामा बल फ्रांस माडागास्कर पाइला एवं पूर्व आफ्रिकार जर्मनी और इंग्लैंड मध्य भाग करागला। जांजिबार शासक पूर्व आफ्रिका तांकर संपत्ति बोली दाबी करिबारु तांकू उपकूल अंचल एक कॉरिडोर दियागला। यही कॉरिडोर उत्तरार्ध इंग्रेज मानकर और दक्षिणार्ध जर्मनी मानकर कर्तृत्व रहिथिला। परवर्ती समय रे यही अंचल गुड़िक इंग्लैंड और जर्मनी द्वारा अधिकृत हैला। 1890 मसीहार एक राजीनामा द्वारा उगांडा को इंग्लैंड को देवाई निष्पत्ति करागला एवं ता बदल रे जर्मनी को हेलिगोलैंड दियागला। 1896 मसीहार उगांडा को इंग्रेज को सुरक्षा प्राप्त राष्ट्र भाव घोषणा करागला। जांजिबार एवं पेम्पा द्वीप विटू और न्यासलैंड पक्षरु जर्मनी तार दाबी प्रत्याहार कला, किंतु अभ्यंतरीण अंचल रे ताठारु अधिक अंचल अधिकार कला। प्रथम विश्वयुद्ध रे जर्मनी हारिबा परे जर्मनी अधिकृत पूर्व आफ्रिका इंग्लैंड को देई दियागला एवं एहाकू टांगानाइका नाम रे परिचित करागला। इंग्रेज अधिकृत पूर्व आफ्रिका को केनिया नाम रे नामित करागला। जर्मनी अधिकृत रुआंडा और उरुंडी बेल्जियम को दिया जाइथिला। तापर आमे देखिबा इटाली रो औपनिवेशिक उद्यम। इटालीय माने आफ्रिकार मरुभूमि अंचल में अवस्थित सोमालीलैंड और एरिट्रिया को अधिकार करथिले। आबिसिनिया एक स्वाधीन राष्ट्र थिला। याकू इटाली तार सुरक्षा प्राप्त अंचल बोली दाबी करी आक्रमण करथिला। 1896 मसीह आबिसिनिया इटाली रो दाबी को प्रत्याख्यान करी इटालीय सैन्यबाहिनी को एक युद्ध रे परास्त करथिले। फल रे इटाली तार दाबी और सैन्यबाहिनी को एठाकू प्रत्याहार करथिला। तापर आमे देखिबा फ्रांस रो ट्यूनिसिया दखल किपरि करथिला। आफ्रिकार उत्तर उपकूल रे अवस्थित अल्जेरिया फ्रांस रो समस्त उपनिवेशिक मध्य सबुठारु अधिक लाभजनक थिला। यह फरासी उत्पादित सामग्री पाई विशाल बजार सृष्टि करथिला। अल्जेरिया रे पूर्व रे अवस्थित ट्यूनिसिया उपरे फ्रांस, इंग्लैंड और इटाली रो लोभ थिला। 1878 मसीह एक राजीनामा अनुसार इंग्लैंड साइप्रस द्वीप को अधिकार कला और ता बदल रे फ्रांस रो ट्यूनिसिया रे स्वच्छंद भाव प्रभाव विस्तार करिया पई सुजोग देला। परवर्ती समय रे ट्यूनिसिया फ्रांस रो दखलभुक्त होइथिला। तापर आमे देखिबा मोरक्कोर स्थिति निर्धारण विषय रे। जिब्राल्टर दक्षिण रे और आफ्रिकार उत्तर उपकूल रे अवस्थित मोरक्को सेमानक अंचल बोली उभय फ्रांस और इटाली दाबी कले। 1900 मसीह फरासी मानकर मोरक्को अधिकार एवं इटालीय मानकर त्रिपोली और
ସିରେନାଇକା ଅଧିକାରକୁ ଉଭୟ ଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1904 ମସିହାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ଏକ ରାଜିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ମରକ୍କୋ ଦିଆଗଲା ଓ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଇଜିପ୍ଟ ଦିଆଗଲା। ଇଂଲଣ୍ଡ, ଫ୍ରାନ୍ସ ଓ ଇଟାଲୀ ଉତ୍ତର ଆଫ୍ରିକାକୁ ଭାଗ କରିବା ପାଇଁ ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା ବେଳେ ଜର୍ମାନୀକୁ ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଇଥିବାରୁ ଜର୍ମାନୀ ଫ୍ରାନ୍ସର ଅଧିକାରକୁ ବିରୋଧ କରିବ ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଥିଲା। ଫ୍ରାନ୍ସର ମରକ୍କୋ ଅଧିକାର ବଦଳରେ ସ୍ପେନ୍କୁ ଟାଞ୍ଜିଏଟ୍ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଅନେକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଲା ଓ ଯୁଦ୍ଧର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତେବେ ଶେଷରେ ଫରାସୀ କଙ୍ଗୋର 25 ଲକ୍ଷ କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳ ଜର୍ମାନୀକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଜି ହୋଇଥିଲା। ସ୍ପେନ୍କୁ ମରକ୍କୋର ଏକ ଛୋଟ ଅଂଶ ଦିଆଗଲା। 1912 ମସିହାରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ମରକ୍କୋକୁ ଅଧିକାର ବା ତାର ସୁରକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ଦେଶ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବିଖଣ୍ଡିତ ତୁର୍କୀ। ତୁର୍କୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅଧିକୃତ ତ୍ରିପୋଲି ଓ ସିରେନାଇକା ଉପରେ ଇଟାଲୀର ଦାବିକୁ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଲେ। ତେଣୁ ଇଟାଲୀ ତୁର୍କୀ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରି ସେହି ଦୁଇ ରାଜ୍ୟକୁ ଅଧିକାର କଲା ଏବଂ ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଲିବିଆ ନାମ ଦିଆଗଲା। ଇଜିପ୍ଟ ତୁର୍କୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଏକ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ପାସା ନାମରେ ପରିଚିତ ତୁର୍କୀର ସୁଲତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହେଉଥିଲା। ଫ୍ରାନ୍ସ ଇଜିପ୍ଟ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇଥିଲେ। ଇଜିପ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଇସମାଇଲ ପାସା ସୁଏଜ କେନାଲର ଖନନ ପାଇଁ ଫ୍ରାନ୍ସର ଏକ କମ୍ପାନୀକୁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଦେଇଥିଲେ। 1869 ମସିହାରେ କେନାଲର ଖନନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତକୁ ପଥ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ କେନାଲର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ସଂଶୋଧନ କ୍ରୟ କରିଥିଲେ। ପାସାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଇଜିପ୍ଟ ଉପରେ ଇଂରେଜ ଓ ଫରାସୀମାନଙ୍କ ଯୁଗ୍ମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ପାସା ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଗାଦିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଜଣେ ନୂତନ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଗଲା। 1882 ମସିହାରେ ଇଂରେଜ ଓ ଫରାସୀମାନଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିରୋଧରେ ହୋଇଥିବା ବିଦ୍ରୋହକୁ ଦମନ କରି ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଇଜିପ୍ଟ ଦଖଲ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ଇଜିପ୍ଟ ଇଂଲଣ୍ଡର ସୁରକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ତୁର୍କୀର ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ଇଂଲଣ୍ଡ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। କାଳକ୍ରମେ 1922 ମସିହାରେ ଇଜିପ୍ଟକୁ ଏକ ସାର୍ବଭୌମ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବିଭାଜିତ ସୁଦାନ। 19ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ଜଣେ ସୁଦାନୀୟ ନେତା ନିଜକୁ ମାହଦି ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରି ସୁଦାନ ଉପରେ ଇଜିପ୍ଟ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ। 1898 ମସିହାରେ ଇଜିପ୍ଟ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦୀର୍ଘ ଓ ରକ୍ତାକ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ସୁଦାନକୁ ପୁନଃ ଅଧିକାର କରିଥିଲା। ସୁଦାନ ଇଂଲଣ୍ଡ ଶାସନାଧୀନ ହେଲା। ଫ୍ରାନ୍ସ ସୁଦାନର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗକୁ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରି ବିଫଳ ହେଲା। ତେବେ ପଶ୍ଚିମ ସୁଦାନର ସାହାରା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଫ୍ରାନ୍ସର ତାର ସ୍ୱାଧୀନ ଅଧିକାର ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଉପନିବେଶବାଦର ପରିଣାମ କ'ଣ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶରେ ଉପନିବେଶମାନ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦୁଇ ମହାଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ଦେଶ ସେମାନଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ହରାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ବା ତତୋଧିକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହେଉଥିଲେ। 1914 ମସିହା ଯୁଦ୍ଧ ସୁଦ୍ଧା ପୃଥିବୀର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଅଣ-ଶିଳ୍ପାୟିତ ରାଷ୍ଟ୍ର କେତେକ ଶିଳ୍ପାୟିତ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିଯାଇଥିଲେ। ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦର ଶେଷ ସମୟ ବେଳକୁ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାୟ 2/3 ଲୋକ ବିଦେଶ ଶାସନାଧୀନ ରହିଥିଲେ। ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ଉପନିବେଶଗୁଡ଼ିକର ଶୋଷଣର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଉପନିବେଶବାଦର ନିମ୍ନଲିଖିତ ପରିମାଣଗୁଡ଼ିକର ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା କୁପରିମାଣ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା। ପ୍ରଥମତଃ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ଓ ଉପନିବେଶବାଦ ଫଳରେ ଉପନିବେଶଗୁଡ଼ିକର ତଥା ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ଦେଶମାନଙ୍କରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଲୋପ ପାଇଯାଇଥିଲା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଭାରତର ବୟନ ଶିଳ୍ପ ଏପରି ଧ୍ୱଂସପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ବିଦେଶରୁ ଲୁଗା ରପ୍ତାନି କରୁଥିବା ବେଳେ ଉପନିବେଶ ହେବା ପରେ ଭାରତକୁ ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଲୁଗା ଆମଦାନୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଉପନିବେଶଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ହେଲା ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜର ଲାଭ ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଯୋଗ କଲେ। ଉପନିବେଶମାନଙ୍କରେ ଶିଳ୍ପାୟନକୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରାଗଲା ଏବଂ କେବଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର କମ୍ପାନୀର ହିତ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟର ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ତୃତୀୟତଃ
ଉପନିବେଶଗୁଡ଼ିକରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ଦେଶମାନଙ୍କର ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ହେଉଥିବା ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମେଣ୍ଟାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ତାଛଡ଼ା କେତେକ ଦେଶରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବା ଦୁଇଟି ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରାଗଲା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କ୍ୟୁବାରେ କେବଳ ଚିନି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ଚତୁର୍ଥରେ, ଉପନିବେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଅତ୍ୟଧିକ କର ଓ ଖଜଣା ଆଦାୟ କରି ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଶୋଷଣ କଲେ। ଉତ୍ତମ ଜମିଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ନେଇଗଲେ। ବସ୍ତୁତଃ ଉପନିବେଶଗୁଡ଼ିକର ସମସ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀମାନେ ଲୁଟି ନେଇଗଲେ। ଫଳରେ ଉପନିବେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦେଶକୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ବହୁ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ପଞ୍ଚମତଃ, ଉପନିବେଶବାଦ ବା ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣଗତ ବିଦ୍ୱେଷ ଓ ଅହଙ୍କାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପୃଥିବୀରେ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଗୋରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଚାର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଗଲା। ଉପନିବେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଗୋରା ଶାସକମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ନୀଚ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖି ବର୍ଣ୍ଣଗତ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଗୋରା ଲୋକମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଏକାଠି ନ ରହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଅଲଗା ରହିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଘୃଣ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ଗୋରା ସରକାରଙ୍କ ଉଗ୍ରବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତି ବିରୋଧରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦମନମୂଳକ ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ଗୋରା ସରକାରକୁ ବାଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ମହାନ ନେତା ନେଲସନ ମାଣ୍ଡେଲା ଦୀର୍ଘ 37 ବର୍ଷ କାଳ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତି ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ କରି ଶେଷରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଏକ ଅଣ-ବର୍ଣ୍ଣବାଦ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଏବଂ 1994ରେ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ପ୍ରଥମ କୃଷ୍ଣକାୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ସୁପରିଣାମ। ଉପନିବେଶବାଦ ଦ୍ୱାରା ପରୋକ୍ଷରେ କେତେକ ସୁଫଳ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରଥମତଃ, ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ପାଇଁ ଉପନିବେଶବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା କେତେକ ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରକାରାନ୍ତରରେ ଉପନିବେଶବାଦୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଭାରତରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଥିଲା, ରେଳପଥ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା, ଡକାୟତର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ପ୍ରଭୃତି ଦେଶର ଜାତୀୟତା ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଉପନିବେଶଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀଙ୍କ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉପନିବେଶଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ଅର୍ଥନୀତିର ପ୍ରଗତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ତୃତୀୟତଃ, ଉପନିବେଶଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ମାତୃଦେଶ ତଥା ଅନ୍ୟ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସି ନୂତନ ସଭ୍ୟତା ଓ ସଂସ୍କୃତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ ଏବଂ ନିଜ ଦେଶରେ ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଉନ୍ନତି ଆଣିପାରିଥିଲେ। ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରସାର ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଉପନିବେଶଗୁଡ଼ିକର ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଶୋଷଣ କରି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ତଥା ନିଜ ଦେଶର ବିକାଶ ଘଟାଇଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେ ଉପନିବେଶବାସୀମାନେ ଉପନିବେଶବାଦୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସଶସ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରାମ କରି ବିଦେଶୀ ଶାସକଙ୍କୁ ନିଜ ମାଟିରୁ ହଟାଇବାକୁ ପଛାଇ ନଥିଲେ। କ୍ରମେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ରୂପ ନେଲା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଜିତ ଦେଶ ଅନ୍ୟ ବିଜିତ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର 2 ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଉପନିବେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କରିଥିଲା। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ତମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।